हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलामाने प्रीवियस वीडियो रे बा पूर्व वीडियो रे आमे 1 लाख प्रकार बिहन जहाँकि 1.1 थिला ता करथिले केतोडी प्रश्न रो उत्तर देथिले 1.1 रो तेबे आउ केतोडी प्रश्न अछि लक्ष्य करो तले बड़ संख्या को बुझिबा तुमे माने ए पर्यंत एमिति किछि रोचक तथ्य सुनिथिबो जेपरि कि गुजरात रे अवस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता प्राय 180 मीटर। द्वितीय पॉइंट अछि आम राज्यर खंडाधार जलप्रपात रे प्राय 244 मीटर उच्चरू पानी पड़ी थाए। तले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बा सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर प्रतिमूर्ति 180 मीटर एवं खंडाधार जलप्रपात जोंठी जल पड़ुची जलप्रपात प्राय 244 मीटर उच्चरू पानी पड़ी थाए। पहाड़ उपरू तलकू 244 मीटर उच्चरू पानी तलकू पड़ुची। तो एपरी बड़ मापगुड़ी को सब बेले अनुमान रे बुझिबा सहज नुहे किंतु एही मापगुड़ी को आमर परिचित थिबा जिनिसर आकार सहित तुलना कले आमे याको भल भाबरे बुझी परिबा। चलो एक उदाहरण देखिबा। ताल डाहाण पाखरे दिया जाइथिबा चित्र को देख एहा 10 महला विशिष्ट घर। ताल लक्ष्य कर डाहाण पटे जो चित्रटी अछि या होची 10 महला विशिष्ट घर। समूर उच्चता 1 मीटर। जदि एई घरर प्रत्येक महला समू उच्चतार प्राय 4 गुण तेबे घरर आनुमानिक उच्चता केते? ताले घरर आनुमानिक उच्चता केते हबो? समूर उच्चता देछि 1 मीटर बा 1 मीटर तार 4 गुण होची घरर प्रत्येक महला। तार लक्ष्य कर चित्रटी को जो महला एठी दिया हैची बा गोटे स्टेयर ताले एठारे समू उच्चतार 4 गुण माने 4 मीटर। गोटे महला हला 4 मीटर। तेबे घरर आनुमानिक उच्चता केते? ता लक्ष्य कर घरर आनुमानिक उच्चता केते हबो? यहा केते महला विशिष्ट? 10 महला विशिष्ट घर। ताले जदि गोटे महला 4 हुए ताले टोटाल घर बा बिल्डिंग टी केते मीटर हेबो? 10 गुणन 4 समान 40 मीटर। लक्ष्य कर दिया एठी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 कार समूर जो घरटी 10 महला विशिष्ट। ताले समू उच्चता हला 1 मीटर गोटे महला हला 4 मीटर तार 10 महला हला केते हबो? 40 मीटर हो जिवो। तापर लक्ष्य कर प्रश्न दिया तुमको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किंबा समूर ही 10 महला विशिष्ट घरर उच्चता मध्यरु केउंटीर उच्चता अधिक? ताले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एटी कंबा अछि किंबा करिवो भूल अछि एठारे किंबा समूर एई 10 महला विशिष्ट घरर उच्चता मध्यरु केउंटी उच्चता अधिक केते मीटर अधिक? ताले एटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बा सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर प्रतिमूर्ति केते 180 मीटर थिला। ताले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किंबा समूर एई 10 महला विशिष्ट घरर उच्चता मध्यरु केउंटी उच्चता अधिक केते अधिक? ताले लक्ष्य कर एठारे 40 मीटर हेतिला कोन हमर जो 10 महला विशिष्ट घरटी किंतु स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता हला केते 180 मीटर। ताले 180 फेरान 40 समान 140 मीटर अधिक। काठारो अधिक? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अधिक एठारे तेणुक केते अधिक? 140 मीटर। ताले लक्ष्य कर एठी चित्रटी को एठी छोट देखाउची एठी जो 10 महला विशिष्ट घरटी बड़ देखाउची किंतु लक्ष्य कले ताले एठी 50 मीटर लक्ष्य कर बहिरे दिया है 50 मीटर ता माने ता तळुको हबो ए बिल्डिंग टा मन लगी लक्ष्य कर 40 मीटर यही सीधार हम। तापर लक्ष्य कर आमे जानी परिबा जे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता सेही घरर उच्चतार 4 गुण पाखापाखी 4 गुण पाखापाखी है कि नहीं? से प्रश्न लक्ष्य कर खंडाधार जलप्रपात समूर घरर उच्चता ठारू केते अधिक? ताले खंडाधार जलप्रपात 244 मीटर उच्चतारू पानी पड़ुची। ताले खंडाधार जलप्रपात समूर घर उच्चता ठारू केते अधिक? ताले 244 फेडान समूर जो 10 महला घर टी केते हला 40 मीटर। ताले 244 फेडान 40 समान 240 244 फेडान 40 समान 204 मीटर
କେତେ ଅଧିକ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅତେବ ଦେଇ ଖାତା ଲେଖିଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଅତେବ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ସୋମୁ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ 204 ମିଟର ଅଧିକ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସୋମୁର ଘର କେତେ ମହଲା ହେଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାର ନିକଟତର ହେବ। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି 244। ତାହେଲେ ସୋମୁର ଘର କେତେ ମହଲା ହେଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଉଚ୍ଚତା ନିକଟତର ହେବ। ତାହେଲେ ସୋମୁର ଯଦି ଗୋଟିଏ ମହଲା ହେଉଛି 4 ମିଟର ହୁଏ, ତାହେଲେ 244 ହରଣ 4 କରିଦେବ ସମାନେ 61। ତାହେଲେ 61 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଯଦି ସୋମୁ କରେ, ତେବେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି 244 ତା ସହିତ ଯାଇକି ସମାନ ହେବ। 244ରେ ହରିଦେବ 4, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମହଲା ହେଉଛି 4 ମିଟର, ତେଣୁ 244 ହରଣ 4 କରିଦେବ 61 ମିଟର ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ସୋମୁର 61 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ହେଲେ ଯାଇକି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ନିକଟତର ହେବ। ମନେ ହେଲା କି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବହିରେ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଅତେ ଦେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତାର 1 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କି? ରାମନାଥ ଝିଅ ନମିତା ଓ ପୁଅ ରମେଶକୁ ପଚାରିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା? ନମିତା କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆମ ଦେଶରେ 1 ଲକ୍ଷ କିସମର ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଅଧିକ। 1 ଲକ୍ଷ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ 274 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ। ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବେ, ତେବେ ସେହି ଧାଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 38 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଯଦି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ କେତେ, 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ। ତା ରମେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିପାରନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାରେ, ତାର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ସେଠାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 80,000ରୁ 1,20,000 କେଶ ଥାଏ। କଳ୍ପନା କରି ଦେଖ, ସେଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲକ୍ଷ କେଶ ରହିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କିଛି ମାଛ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମାଇ ମାଛ ଏକ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଜାତି ମାଛ ଏକାଥରକେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ କି ସାନ ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥରକ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବଡ଼ କି ସାନ। ତାପରେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥା 45,000 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଲେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ପଢ଼ି ହୁଏ। ଆମେ 10,000 ସ୍ଥାନ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କମା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେପରିକି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି, 1000ର ଡାହାଣ ପଟେ ଏବଂ ଲକ୍ଷର ଡାହାଣ ପଟେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ 12,78,830 ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ହେଉଛି 12,78,830। ସେହିଭଳି ତାହେଲେ ଏଠାରେ 15,75,000 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅକ୍ଷରରେ 15,75,000 ଅଟେ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିସବୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିଛ ଏମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ବୋଲି କମା ବ୍ୟବହାର କରି। ତାହେଲେ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। A, B, C, D ଦିଆହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରେ 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। 3,06,000 ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ 3,06,000। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି 5,04,085। 5,04,085 କମା ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଦେବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ 27,30,000। 27,30,000।
তারপরে এটি 70,53,138 তাহলে 70,53,138 ଏପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଙ୍କରେ ଲେଖ। ଅଙ୍କରେ ଲେଖ। ଏ ବି ସି ଡି ସେହିପରି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଅଙ୍କ ଲେଖିବ। ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଅଙ୍କ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ 1,23,456, 1,23,456, 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ବିରେ ଦେଇଛି 4,07,704, 4,07,704, 4,07,000, ତାହେଲେ ଏଠି 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ ବସେଇଦେବ। 704 ଦିଆହେଇଛି। ସେହିପରି ସିରେ ଅଛି 50,05,050, ତାହେଲେ 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ମାନେ 50 ଲେଖିକି ତା ଡାହାଣ ପଟରେ କମା ଦେବ ଏବଂ 5,000, ତାହେଲେ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ 0, 1000 ସ୍ଥାନରେ 5, ତାପରେ 50 ଦିଆହେଇଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 0, 5 0 ଲେଖିଦେବ। ସେହିପରି ଡିରେ ଦିଆହେଇଛି 10,235, ତାହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ, 10 ଲେଖିଦେବ, କମା ଦେଇଦେବ, 10 ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 1000 ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବ, କମା ଦେଇଦେବ, 235 ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ 235 ଲେଖିଦେବ ଏହିପରି। ତାପରେ 1.2 ଏକ ଦଶକର ରାଜ୍ୟ। ଦଶକର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଟନ୍ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଲକୁଲେଟର ଅଛି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟରଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ 1000, ତାହେଲେ କାଲକୁଲେଟରରେ କେବଳ +1000 ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟରଟି ଅଛି କେବଳ +1000 ବଟନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କେତେ ଥର ଦବାଇଲେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଇବ। ତାହେଲେ ଯେପରି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 3000, ତାହେଲେ 1000 ଯଦି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ହୁଏ, 3 ଥର ଦବାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ? 3000 ଦିଆଯାଇଛି କେତେ? 3000 3 ଥର। ସେହିପରି ବିରେ ଅଛି 10,000, ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 10 ଥର। ସିରେ ଦେଇଛି 53,000, ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଲେଖିବ? 53 ଥର। ସେହିପରି ଡିରେ ଦେଇଛି 90,000, ତାହେଲେ 90 ଥର। 1000 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଥର, ତେଣୁ 90,000 ମାନେ କେତେ ଥର ଦିଆଯିବ? 90 ଥର ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ 100 ଥର ଦବାଇଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ। ସେହିପରି ଏଫରେ ଦିଆହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଡ୍ୟାସ୍ 153 ଥର, ତାହେଲେ 153 ଥର ଦବାଇଲେ କେତେ ହେବ? 1,53,000 ହେଇଯିବ, କାରଣ 3000, 1,53,000। ତାପରେ ଜି ଦେଖ, 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ହଜାର ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ହଜାର ଆବଶ୍ୟକ? 100,000 ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ। 1000, 2000, 3000, ଏହିପରି 100,000 ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଶକ। କାଲକୁଲେଟରରେ କେବଳ +10 ଦିଆହେଇଛି ବା +10 ବଟନ୍ଟି ଅଛି, ଏହାକୁ କେତେ ଥର ଦବାଇଲେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବ। ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିଲା 1000 କାଲକୁଲେଟର, ଏଠାରେ ଅଛି +10, ଥରିଏ ମାରିବ ମାନେ 10, 2 ଥର ମାରିଲେ 20। ତାହେଲେ ଯେପରି ଏର ଅଛି 500, 500 ମାନେ କେତେ ଥର? 5 ଥର ହେବ କି? ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, 50 ଥର ଦବାଇଲେ 500 ପାଇପାରିବା, କାରଣ 10 10 କରିକି ଯଦି 5 ଥର ଦେବ କେତେ ହେବ? 50 ହେବ। 500 ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? 500 ବିଭକ୍ତ 10 କରିଦେବ, 0 0 କାଟିଦେବ, 50 ଥର ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ବିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 780 ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଦବାଇବ? ଗୋଟିଏ ଥର ହେଲା 10, ତେଣୁକରି 780 ବିଭକ୍ତ 10 କରିଦେବ, ଗୋଟିଏ 0 କାଟିଦେବ, କାଟିଦେଲା ପରେ ତୁମର ହେଇଯିବ କେତେ? 78। ସେହିପରି 1000 ଡ୍ୟାସ୍ ଥର, ତାହେଲେ 10 10 କେତେ ଥର ମାରିବ? 100 ଥର ମାରିଲେ 1000 ହେବ। ସେହିପରି 3780, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 0 ଏଠାରେ କାଟିଦିଅ, 370 ଥର ଦବାଇଲେ ଆମେ 3700 ବା 3700 ପାଇପାରିବା। କାଲକୁଲେଟରଟିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଇଲେ 10 ଆସିବ, ଏପରି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ନଚେତ ଗୋଟିଏ 0 କାଟିଦେଲେ ବି ତୁମେ ପାଇପାରିବ କେତେ ଥର ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି 10,000, 10,000 ସେହିପରି ତୁମେ କରିପାରିବ। 10,000 ବିଭକ୍ତ 10, 0 0 କାଟିଦିଅ, କେତେ ହେବ? 1000 ଥର। ଏପରେ ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ 5ଟା 0,
ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେବ 1 ଲକ୍ଷ ବିଭକ୍ତ 10 ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦିଅ ହେଇଗଲା କେତେ ତୁମର 10,000 ଥର। ସେହିପରି ଜିରୋ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ 453 ଥର, ତାହେଲେ 453 ଗୁଣନ 10 କରିଦେବ। 453 ଥର ଦେବ କାହାକୁ 10କୁ, 453 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 4,530। ମନେ ହେଲା କି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉପଯୋଗୀ ଶତକ। କାଲକୁଲେଟରରେ କେବଳ +100 ବା +100 ବଟନଟି ଅଛି, ଏହାକୁ କେତେ ଥର ଦବାଇଲେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବ। ଯେପରି ଏର ଅଛି 400, ତାହେଲେ ବଟନଟି କେତେ ଅଛି କାଲକୁଲେଟରର, ଥରେ ଦବେଇବ 100 +100, ତାହେଲେ ଏଠି 400 ମାନେ 4 ଥର। ସେହିପରି ବିର ଅଛି 3,700, ତାହେଲେ 3,700 ବିଭକ୍ତ 100 କରିଦେବ। ଏଠି ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଲା ପରେ 37 ଥର ହୋଇଯିବ। 37 ଥର 100 ଦବେଇଲେ ଆମେ 3700 ପାଇବା। ସେହିପରି ସିରେ ଅଛି 10,000, ତାହେଲେ କେତେ ଥର ହେବ, ଦୁଇଟି ଶୂନ କାଟିଦିଅ 100 ଥର। ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି 53,000, ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 530। ଇରେ ଅଛି 90,000, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ 900 ଥର। ଏଫରେ ଅଛି 97,000, ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲେ 970 ଥର। ଜିରେ ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1,000 ଥର। 100 ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଚ୍ଟି ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଡ୍ୟାସ୍ 582 ଥର, ତାହେଲେ 582 ଇଣ୍ଟୁ 100 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 5,000 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 58,200। ଆଇରେ ଅଛି 10,000 ହେବାକୁ କେତେ ଶହ ଦରକାର। 10,000 ହେବାକୁ 100 ଥର ମାରିଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା 10,000। ଜେର ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ଶହ ଦରକାର, ତାହେଲେ 1000 ଶହ ଦରକାର 1 ଲକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କେରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉପଯୋଗୀ ଶତକ କାଲକୁଲେଟର କହୁଛି ଏଠାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହା କ୍ରାନ୍ତିକର ଦଶକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହଜାର ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି। ଏହି ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ କି? ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଖୋଜିବ, ନିଜେ ବାହାର କରି ଦେଖିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତା କମେଣ୍ଟ କରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।